నమస్కారం SSN న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కొచ్చిలో కొచ్చిన్ ఫిష్ యార్డ్ లిమిటెడ్ యొక్క కొత్త డ్రై డాక్ ISRF ను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ. ఈశాన్యం చాలా ముఖ్యం. రాహుల్ గాంధీ నాగాలాండ్లోని మోకోక్చుంగ్ లో ప్రజలనుద్దేశించి ప్రసంగం. అంబేద్కర్ విగ్రహంపై చంద్రబాబు మోసం చేశారు. మంత్రి మేరుగా ధ్వజం. చంద్రబాబు హయాంలో అభివృద్ధికి చిరునామాగా ఉన్న ఏపీని సీఎం జగన్ సర్వనాశనం చేశారని టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎరపతినేని శ్రీనివాసరావు ఆగ్రహం. బుధవారం కేరళలోని కొచ్చిలో కొచ్చిన్ ఫిష్ యార్డ్ లిమిటెడ్ CSL ఇంటర్నేషనల్ షిప్ రిపేర్ ఫెసిలిటీని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన ఓడ మరమ్మత్తు పర్యావరణ వ్యవస్థ ISRFతో పాటు నిర్మించిన 310 మీటర్ల పొడవు గల డ్రైడాక్ భారతదేశ సముద్ర రంగానికి గేమ్ చేంజర్గా మారనుంది. దీనితో పాటు కొచ్చిలో 4,000 కోట్ల రూపాయల విలువైన వివిధ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను కూడా పీఎం నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. ప్రధానమంత్రి కొచ్చికి చేరుకోవటానికి ముందు కేంద్ర ఓడరేవులు, నౌకాయానం మరియు జల మార్గాల శాఖ మంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ సన్నాహకాలను పరిశీలించి ఈ ప్రాజెక్టును సమీక్షించారు. राजा दशरथ के 4 पुत्रों से जुड़े हैं। ये सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले ही मुझे त्रिपुरायर के श्री रामस्वामी मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिला. महाकवि एळुचंद रचित मलयालम रामायण के कुछ छंद सुनना अपने आप में अद्भुत है. केरला के कई महत्वपूर्ण कलाकारों ने भी अपनी भव्य प्रस्तुतियां से मन मोह लिया. केरला वासियों ने वहां कला, संस्कृति और अध्यात्म का ऐसा वातावरण बना दिया जैसे पूरा केरला ही अवधपुरी है. आजादी के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में देश के हर राज्य की अपनी भूमिका है. भारत जब समृद्ध था, जब ग्लोबल GDP में हमारी भागीदारी. నాగాలాండ్లోని మోకోక్చుంగ్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ అధినేత రాహుల్ గాంధీ బుధవారం భారత్ జోడో న్యాయయాత్రలో బైకర్లతో సమావేశమయ్యారు. నాగాలాండ్లో 4వ రోజు భారత్ జోడో న్యాయయాత్ర పునఃప్రారంభం కావడంతో ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈరోజు మోకోక్చుంగ్లో జరిగిన బహిరంగ సభలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ, నేను నా మతాన్ని ఉపయోగించుకోవటానికి ప్రయత్నించను. నేను నా మతం యొక్క సూత్రాల ప్రకారం నా జీవితాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నిస్తాను. అందుకే నేను ప్రజల్ని గౌరవిస్తాను. అహంకారంతో మాట్లాడవద్దు, దేశాన్ని వ్యాప్తి చేయవద్దు. ఇది నాకు హిందూ ధర్మం అని కాంగ్రెస్ ఎంపీ తెలియజేశారు. ఈశాన్య భారతదేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు ఉన్నంత ముఖ్యమైనది మేము సందేశాన్ని పంపాలని అనుకుంటున్నట్లు తెలియజేశారు. జనాభా తక్కువగా ఉన్నా పర్వాలేదు, కానీ ప్రాముఖ్యత కూడా అంతే ఉండాలని అన్నారు. For the people of Nagaland to have to drive through these roads is injustice to the youngsters, to the old people of Nagaland. Nagalima no payarupa lamangya danga yangupa gidanga asunuk lanora sushi asunuk tangu tim kuba mangur aji sasabilangse. It is a betrayal of the people of Nagaland. Ya asunuk ashuktsaba mabaranlir. How are we expected to bring a positive future to the young people of Nagaland with these routes? Ibama lamang tiyaba yagi ibatan sanong nagalungar tangar manaba achung tutsaba tim la konglir. You say
that there are competitive exams in India. Asunuki India no competitive exam lir tamadeda lir. You say that, for example, the IIT is a competitive exam. Asunuki ayadil pa ibaya tutok ba exam ga lir tamadeda lir. How is it fair that to take the exam, a Naga child has to deal with these roads while a child in another state does not? Tangalima no India no ID tangasasya asrbun lemang tasba itama malemang tiaya mali. Saka naganong iba malemang tia nung cacar kadi itam tentok tok sebaji kuta tesasasa. How is a Naga child who does not have electricity in his house supposed to compete with another child who has electricity in his house? Kasa naganong asenua shiluk takar tulur parnuwa susi lir kuta master asenua man nisungdam malia susi naganong tenda nuasa. How can a Naga child whose parents cannot go to a hospital compete with a child whose parents can easily go to a hospital? Asanong naganong tanda nawa sanawa shirlo po mala muziki tondater sanendok tater saka timbaga muziki amatong taba ibat sangdaji asanong ekuta sir aji manaksa. That is what the Bharat Jodo Nyaya Yatra is. This road is injustice to the people of this town. Anongji, ita mama, economy nuwasang, asa social nuwasang political justice adama asanliniri iba yatra yakir. గంగుల కుటుంబానికి జరిగిన దారుణం విని చలించిపోయానని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. బాలింతను చిన్నారిని ఆసుపత్రికి డోలీలో మోసుకురావాల్సి వచ్చిందని చంద్రబాబు చెప్పారు. గిరిజనుల ప్రాణాలతో ప్రభుత్వం చెలగాటమాడుతుందని విమర్శించారు. మనిషి చనిపోయిన తర్వాత కూడా ప్రభుత్వం కనికరించకపోతే ఎలాగని ఆయన ప్రశ్నించారు. విజయనగరం జిల్లా చిట్టంపాడుకు చెందిన గంగుల కుటుంబానికి జరిగిన దారుణం విని చలించిపోయానని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు అన్నారు. తీవ్ర అనారోగ్యం పాలైన బాలింతను 6 నెలల చిన్నారిని ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లేందుకు 5 కిలోమీటర్లు డోలీపై మోసుకురావాల్సిన దారుణ పరిస్థితి ఏర్పడిందని మండిపడ్డారు. ఇలాంటి దుస్థితి రాకూడదనే ఉద్దేశంతో గతంలో ఫీడర్ అంబులెన్స్లు తెచ్చామని, ఇప్పుడు వాటిని పక్కన పడేసి గిరిజనుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారని వైసీపీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. తల్లి బిడ్డ చనిపోవటానికి కారణం ప్రభుత్వ అలసత్వం కాదా అని ప్రశ్నించారు. కనీసం మనిషి చనిపోయాక కూడా ప్రభుత్వం కనికరించకపోతే ఎలా? మృతదేహాన్ని తీసుకువెళ్లటానికి ఒక అంబులెన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయలేరా? ఏమైపోయాయి అంబులెన్స్లు? పుట్టెడు దుఃఖంలో భార్య మృతదేహాన్ని బైక్ మీద తీసుకురావాల్సిన దారుణ పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎంత బాధాకరం! గిరిజనులకు ఎందుకీ దుస్థితి అని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా మేల్కొని ఘటనపై విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆ గిరిజన కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని అన్నారు. చిట్టంపాడుకు రోడ్డు నిర్మాణాన్ని సత్వరమే చేపట్టాలని కోరారు. బాధిత కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలుగా షర్మిల నియామకమైన సంగతి తెలిసిందే. పీసీసీ చీఫ్ పదవిని అప్పగించడం ద్వారా తనపై నమ్మకం ఉంచినందుకు షర్మిల కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ కాంగ్రెస్ కు పునఃవైభవం తీసుకువస్తానని ప్రకటన చేశారు. ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ సైనికుడితో కలిసి పనిచేస్తానని ఆమె వెల్లడించారు. వైఎస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ స్థాపించి తెలంగాణ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించిన వైఎస్ షర్మిల అనూహ్య రీతిలో ఇప్పుడు ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ అయ్యారు. ఇటీవల తెలంగాణ ఎన్నికల సందర్భంగా బరిలో దిగకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ విజయం సాధించడం, షర్మిల కాంగ్రెస్ లో చేరటం, తన వైఎస్సార్ తెలంగాణ పార్టీని కాంగ్రెస్ లో విలీనం చేయడం తెలిసిందే. ఇవాళ షర్మిలను ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ గా నియమిస్తూ కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ప్రకటన విడుదల చేసింది. దీనిపై షర్మిల స్పందించారు. ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవిని అప్పగించడం ద్వారా నాపై నమ్మకం ఉంచిన ఖార్గే గారికి, సోనియా గాంధీ గారికి, రాహుల్ గాంధీ గారికి, కేసీ వేణుగోపాల్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఏపీలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పునర్వైభవం అందించేలా పూర్తి నిబద్ధతతో, చిత్తశుద్దితో, విధేయతతో పనిచేస్తానని హామీ ఇస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా నేను మాణిక్యం ఠాకూర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ సైనికుడితో కలిసి చేయగలిపి పనిచేసేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాను. అంతేకాకుండా మాజీ పీసీసీ చీఫ్ గిడుగు రుద్రరాజు గారు, రాష్ట్రంలోని ఇతర కాంగ్రెస్ నేతలందరి మద్దతును కోరుకుంటున్నాను. వారందరి సహకారంతో నిర్దేశిత లక్ష్యాలను అందుకునేలా పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు కృషి చేస్తాను అంటూ షర్మిల ట్వీట్ చేశారు. భవానీపురంలో కేసినేని చిన్ని ఆధ్వర్యంలో ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి వేడుకలు ఘనంగా చేస్తున్నామని 40 డివిజన్ టీడీపీ అధ్యక్షులు పలుగుపాటి వెంకట సుబ్బయ్య తెలియజేశారు. ఎన్టీఆర్ వర్ధంతికి 10,000 మందికి అన్న వితరణ చేస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా వారు కోరారు.
భవానీపురంలో 47 డివిజన్ టీడీపీ అధ్యక్షులు పలుగుపాటి వెంకట సుబ్బయ్య మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ అంటే తమకెంతో అభిమానమని, ఆయన మళ్లీ పుట్టి యువ నాయకుడిగా అవ్వాలని తమ కోరిక అని తెలిపారు. అలాగే కేశినేని చిన్ని ఆధ్వర్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు మళ్లీ సీఎం అవ్వాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రజలందరూ ఒకే తాటిపై నిలిచి టీడీపీని గెలిపించాలని కోరారు. ఈ 5 ఏళ్ల నుంచి పార్టీ గెలిచినా గెలవకపోయినా మేము మాత్రం పార్టీ తరపున అనేక కార్యక్రమాలు ఇక్కడే చేస్తున్నామని అన్నారు. ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా ఎన్టీఆర్, చంద్రబాబు నాయుడు అడుగుజాడల్లో నడుస్తామని, అలాగే తమ స్థానిక నాయకులు బుద్దా వెంకన్న, కేశినేని చిన్ని, నాగుల్ మీరా, దేవినేని ఉమా, బోండా ఉమాలతో కలిసి ముందుకు సాగుతామని నిర్ణయించుకున్నామని తెలిపారు. చంద్రబాబు నాయుడిని సీఎం చేయడానికి కృషి చేస్తున్నామని, రేపు ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి సందర్భంగా 10,000 మందికి అన్న వితరణ చేస్తున్నామని, ఈ 28 సంవత్సరాలుగా భారీగా అన్న వితరణ చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఎన్టీఆర్ గారంటే మాకు విపరీతమైన ప్రేమ. ఆయన మళ్ళీ కూడా పుట్టాలనే ఆలోచనతోనే మేము యువనాయకుడుగా మళ్ళీ మేము చూడాలని ఎన్టీఆర్ గారి జన్మదిన వేడుకలు, అటనే వర్ధంతి కార్యక్రమాలు, ఆయనంటే మా వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ప్రాంతంలో భవానీపురం ప్రజలందరూ కూడా ఆయనంటే మంచి స్వాగతిస్తారు. అందుకని ఆయన కార్యక్రమం భారీగా ఏర్పాటు చేశాము. అదేవిధంగా కేశినేని చిన్ని గారి ఆధ్వర్యంలో ఈసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ సీఎంగా చేసుకోవాలని, పార్టీని రెపరెపలాడియాలని మా వాళ్ళందరూ కృషి నిశ్చయంతో పోరాటంలో ప్రజలందరూ ఒకటి పిలిచే 100 మంది ఇలా పార్టీ కార్యక్రమాలకు పాల్గొని భారీగా ఈ కార్యక్రమాలు చేయడానికి ప్రతి ఈ 5 సంవత్సరాలు కూడా మేము నిత్యం ఇది ఇక్కడే పోరాటం. ఇది పార్టీ ఉన్నా లేకపోయినా నిత్యం ఇక్కడ మా వాళ్ళందరూ కూడా నిత్యం ఇదే పోరాటం. పార్టీ గురించి నిరంతరం మా సొంత ఖర్చులు పెట్టుకొని పార్టీకి మేము ఆశించింది కూడా ఏమీ లేదు. ఇక్కడ మేము పార్టీ మనుషులం కాబట్టి పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమి చెప్పినా, ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమి చెప్పినా అదే ప్రకారం ఈ లోకల్ నాయకులు ఎవరు వస్తా ఉన్నా వీళ్ళంతా కూడా వచ్చినా పోయినా, కొన్నాళ్ళు నాని గారు ఏదో దరిద్రుడు కొన్నాళ్ళు ఏదో చేశాడు. ఇవాళ చిన్ని గారు వచ్చారు, మా లోకల్ నాయకులు బుద్దా వెంకన్న, నాగుల మీరా గారు, ఉమా గారు, అటనే బోండా ఉమా గారు, గద్దె రామ్మోహన్ గారు, మొత్తం నాయకులు అందరం మళ్ళీ కలిసి అందరం మళ్ళీ మేము ముందుకెళ్ళనాటికి నిర్ణయించుకున్నాము. పార్టీని బలోపేతం చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సీఎం చేయడానికి మేమంతా కృషి నిశ్చయంతో పోరాడతాము. ఆయన ఏమి చెబితే అదే ప్రకారం మేము నడుచుకుంటాము. ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి రేపు ఏమీ లేదు, భోజనాలే. 10,000 మందికి భోజనాలు రేపు ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి. ప్రతి సంవత్సరం అదే విధంగా చేసుకుంటూ పోతున్నాము. 27 అయిపోయింది, 28వ సంవత్సరం కూడా భారీగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. నా పేరు పలుగుపాటి వెంకట సుబ్బయ్య, భవానీపురం 47 డివిజన్ ప్రెసిడెంట్. బొప్పన భవకుమార్ తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. కేశినేని శివనాథ్తో చిన్నితో కలిసి చంద్రబాబు నివాసానికి చేరుకున్న భవకుమార్ గతంలో ప్రజారాజ్యం పార్టీలో పనిచేసి తదుపరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన భవకుమార్ గద్దె రామ్మోహన్ పై పోటీ చేసి ఓడిపోవటం జరిగింది. భవకుమార్ తో పాటుగా మున్సిపల్ కోఆప్షన్ మెంబర్ సందీపు జగదీష్, పలువురు కార్పొరేటర్లు ఉన్నట్లు సమాచారం. చంద్ర రాజేశ్వరరావు నగర్, సిపిఐ కాలనీ, చౌడవరంలో అమెరికన్ ఆంకాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా క్యాన్సర్ నిర్ధారణ పరీక్షలు ఉచితంగా నిర్వహించడం జరిగిందని, క్యాన్సర్ లక్షణాలు కలిగిన వారికి కౌన్సిలింగ్ ను డాక్టర్లు ఇవ్వడం జరిగిందని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని సిపిఐ నగర కార్యదర్శి కోట మాల్యాద్రి ప్రారంభించగా ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ సౌమ్య, శ్రీనాథ్, అలాగే అమెరికన్ ఆంకాలజీ సిబ్బంది కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాల్యాద్రి మాట్లాడుతూ శంకర్ కంటి ఆసుపత్రి వారి ద్వారా కంటి చూపు మందకించిన వారికి ఉచితంగా పరీక్షలు, ఆపరేషన్లు చేయించడం జరుగుతుందని అన్నారు. గతంలో శంకర్ కంటి ఆసుపత్రి వారి ద్వారా 3 క్యాంపులు నిర్వహించడం జరిగిందని అన్నారు. శంకర్ కంటి ఆసుపత్రి యాజమాన్యం పేద ప్రజలకు అందిస్తున్న ఉచిత కంటి వైద్య సేవలు అభినందనీయమని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ సీనియర్ నాయకులు నూతలపాటి వెంకటేశ్వరరావు, దేవ నాయక్, బుజ్జి, సుబ్బారావు, శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు. అమెరికన్ ఆంకాలజీ ద్వారా క్యాన్సర్ సంబంధించి టెస్టులన్నీ కూడా సిఆర్ నగర్లో భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ మరి అనేక మంది మరి పరీక్షలు కూడా చేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. అట్లాగే మరి శంకర్ కంటి వైద్యశాల వారి సహకారంతో మరి కంటికి సంబంధించి కూడా శుక్లాలకు సంబంధించి వాళ్ళు పరీక్షలు చేస్తూ ఉన్నారు. శుక్లాలు తొలగించాల్సినటువంటి వారు కంటి చూపు తగ్గిన వాళ్ళే మరి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి వైద్యం కూడా మరి శుక్లాలు కూడా ఆపరేషన్ ఫ్రీగా చేస్తూ ఉన్నారు.
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి అందరూ కూడా మరి ఈ సౌకర్యం ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా సిపిఐ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాం. ఇప్పటికే మరి శంకర్ గడ్డి ఆసుపత్రి ద్వారా 2 క్యాంపులు కూడా ఇక్కడ నిర్వహించాం. ఇది 3వ క్యాంపు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. మరి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అంటే ఊరక ధర్నాలు ఊరేగింపులే కాకుండా ఏదైతే ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించే దాంట్లో మరి గుంటూరు నగరంలో మరి అనేక పేటల్లో శంకర్ కంటి ఆసుపత్రి ద్వారా మరి ఏదైతే స్లమ్ ఏరియాలు ఉన్నాయో అక్కడ వారి సహకారంతో మరి అంధత్వ నివారణ సంస్థ ద్వారా కూడా వాళ్ళిద్దరి సహకారంతో ఆపరేషన్లు అనేక మందికి చేయించమైంది. సుమారు మరి 1500-1600 మందికి కంటి ఆపరేషన్లు కూడా చేయించాం. రేపు ఉదయం 10 గంటలకి అశోక్ నగర్ 2వ లైన్లో మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి సిపిఐ కార్యాలయం దగ్గర అక్కడ కూడా రేపు పొద్దున మరి శంకర్ కంటి ఆసుపత్రి ద్వారా క్యాంపు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. నగరంలోని మరి వారంతా కూడా వచ్చి ఆ సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోవాలని మరి సూపు అన్నిటికంటే ప్రధానమైంది. ఈ కంటి సూపును సరిచేసుకున్న దాంట్లో ప్రజలంతా కూడా రేపు జరిగే క్యాంపును ఉపయోగించుకొని వారి కంటి సూపుల్ని మెరుగుపరచుకోవాల్సిందిగా సిపిఐ మరి ద్వారా కోరుతా ఉన్నాం. చంద్రబాబు హయాంలో అభివృద్ధికి చిరునామాగా ఉన్న ఏపీని సీఎం జగన్ సర్వనాశనం చేశారని టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎరపతినేని శ్రీనివాసరావు విమర్శించారు. వ్యవసాయ రంగం నిర్వీర్యమైందని, పంటలు నష్టపోయి రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని తెలియజేశారు. కష్టాల్లో ఉన్న రైతుల్ని జగన్ ఏనాడు పరామర్శించలేదని దుయ్యబట్టారు. పోలీస్ వ్యవస్థని భ్రష్టు పట్టించారని, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కు చెడ్డ పేరు తెచ్చారని అన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంపై జగన్ కు నమ్మకం లేదని, రాష్ట్రంలో రాజారెడ్డి రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేస్తూ ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్నారని అన్నారు. జగన్ ను ఇంటికి పంపించేందుకు 5 కోట్ల మంది ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని అన్నారు. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ అంటే ఇండియాలోనే చాలా బాగా పనిచేస్తారని పేరుంది. కానీ ఈ వ్యక్తి వచ్చిన తర్వాత పోలీసు వ్యవస్థని దెబ్బతీశాడు. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐపీఎస్లు ఐఏఎస్లు కూడా ఏ విధంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారో దేశం అంతా చర్చించుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. వాళ్ళు కూడా ఏం మాట్లాడలేని పరిస్థితికి వచ్చారు. అంటే ఈరోజు మనం ఆలోచించాల్సింది అందరం కూడా ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా, ఎవరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా ప్రజల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పనిచేయాలి. కానీ ఈ వ్యక్తి చూస్తే ఈరోజు అన్నిటిగా అంతులేని అహంకారంతో ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి ఒక మేధావి జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించి ఈరోజు దేశ విదేశాల్లో ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకున్న మా అధినేత మీద కేసులు పెట్టి 53 రోజులు జైల్లో పెట్టాడు. కారణం లేదు. స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో అవినీతి జరిగిందంటారు, ఇసుకలో అవినీతి జరిగిందంటారు, లిక్కర్లో అవినీతి జరిగిందంటారు, లేని ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు మీద కేసులు పెడతారు. మీరు సాక్ష్యాలు చూపించారా? ఈరోజు అడ్డంగా రాష్ట్రాన్ని దోచుకుంది మీరు, మైనింగ్ దోచుకుంది మీరు, మీ తమ్ముడికి ఇసుక అంతా కట్టబెట్టింది నువ్వు. ఒకప్పుడు స్టాండర్డ్ లెక్కర్ అమ్మేవాళ్ళు తెలుగుదేశం ఉన్నప్పుడు కానీ, గతంలో కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు కానీ. ఈరోజు నీ సొంత కంపెనీలు తయారు చేసే లెక్కర్ ప్రజలకు అమ్మితే లక్షలాది మంది చనిపోయారు. ఒక గురిజాల నియోజకవర్గంలోనే 100 మందికి పైగా చనిపోయారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష తొలి 2వ విడత కార్యక్రమాలకు విశేష స్పందన లభించిందని గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త షేక్ నూరి ఫాతిమా పేర్కొన్నారు. తూర్పు నియోజకవర్గంలోని 53వ 6వ డివిజన్లలో ఉన్న 35వ సచివాలయం యూపీహెచ్సి నందు మరియు వెంగళరావు నగర్ 154వ సచివాలయంలో నిర్వహించిన జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష వైద్య శిబిరాలను ఆమె సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ప్రతి పేదవాడికి వైద్యాన్ని చేరువ చేసిన ఘనత సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దక్కుతుందని తెలిపారు. కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని పేదల ఇంటి ముంగిట పెట్టిన పేదల ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రానున్న ఎన్నికల్లో భారీ మెజారిటీతో గెలిపించుకొని సీఎం పీఠంపై కూర్చోపెట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రజలు కృషి చేయాలని పేర్కొన్నారు. గత ప్రభుత్వాలు ప్రజలకు అరచేతిలో వైకుంఠం చూపించారని ఎద్దేవా చేశారు. ప్రపంచం గర్వించదగిన రీతిలో అంబేద్కర్ విగ్రహం మన రాష్ట్రంలో ఏర్పాటైందని మంత్రి మేరుగ నాగార్జున అన్నారు. ఈ నెల 19వ తేదీన విగ్రహం ఆవిష్కరణ వైభవంగా నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. తుమ్మలపల్లి క్షేత్రయ్య వారి కళాక్షేత్రంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాష్ట్ర స్థాయి సమావేశం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్, ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మయన్మార్ నుంచి వచ్చిన బౌద్ధ భిక్షువులు ప్రత్యేక ప్రార్థన నిర్వహించారు. సమాజంలో ఉన్న అసమానతల్ని తొలగించేందుకు కృషి చేసిన మహోన్నత వ్యక్తి అంబేద్కర్ అని,
ఆయన భావజాలాన్ని భుజాన వేసుకుని పాలన చేస్తున్న ఒకే ఒక్కడు సీఎం జగన్ అని మంత్రి కొనియాడారు. అంబేద్కర్ ఆలోచనలతో పాలన చేస్తూ చరిత్ర పుటల్లో సీఎం జగన్ తన పేరు లిఖించుకున్నారని అన్నారు. సీఎం జగన్ భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం పనిచేస్తున్నారని మంత్రి అన్నారు. అదేవిధంగా అంబేద్కర్ విగ్రహం పెడతామని మోసం చేసిన వ్యక్తి చంద్రబాబు అని, గత పాలనలో అవమానాలు, అవహేళనలు, దాడులు చూశామని, సీఎం జగన్ వల్లే మేం రాజ్యాధికారం పొందగలిగాం. విజయవాడ నడిబొడ్డున అంబేద్కర్ విగ్రహం పెడతానని సీఎం చెప్పారు. చెప్పినట్లుగానే 425 కోట్లతో అంబేద్కర్ విగ్రహం ఏర్పాటు చేశారని మంత్రి మేరుక నాగార్జున తెలిపారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అంబేద్కర్ భావజాలంతో ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి పేదల పెన్నిది అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క చేతుల మీదుగా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని 19వ తారీఖున సాయం వేళలో అన్వీల్ చేయడం జరుగుతుంది. మీ అందరికీ తెలుసు, దేశంలోనే ఒక మాన్యుమెంటల్గా చారిత్రాత్మకమైనటువంటి బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క విగ్రహాన్ని 125 అడుగుల విగ్రహంతో పాటు 81 అడుగుల పెడస్టల్ను దాని మీద స్టాచ్యూని ఏర్పాటు చేయటం, దరిదాపు 400 కోట్లకు పైగా డబ్బులు వెచ్చించి ఏ టు జెడ్ ప్రతి అక్షరం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కనుసన్నల్లో. ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిని అవమానపరిచినటువంటి ప్రభుత్వాలను చూసాం, ముఖ్యమంత్రిని చూసాం. ఆయన ఆలోచనలకు తిరోధకాలు ఇచ్చి ఆయనను నిండు అసెంబ్లీలో అవమానం చేసిన తీరు కూడా చూసాం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వంలో. నిజంగా ఆనాడు అస్పృశ్యత, అంటరానితనం అంటే ఏంటో, అవమానం చేయటం అంటే ఏంటో కూడా ఒక కాన్క్లేవ్ మరి చర్చాగోష్ఠిని కూడా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. మరి అంబేద్కర్ వాదులు, సామాజిక సంఘ సంస్కర్తలు, మరి ప్రముఖ మరి ఉపన్యాసకులందరూ కూడా ఈ యొక్క కాన్క్లేవ్లో పాల్గొంటున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. మరి రేపు జరగబోయే కార్యక్రమం 19వ తారీఖున జరగబోయే కార్యక్రమం ముఖ్యంగా బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమానికి ఒక చరిత్ర ఉంది. గత పాలకులు మరి ముఖ్యంగా జగనన్న ప్రభుత్వంలో, జగనన్న నాయకత్వంలో మన యొక్క ఆలోచన విధానానికి అద్దం పట్టే విషయం ఆ యొక్క ఘట్టం అని చెప్పి కూడా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆ స్వరాజ్ మైదానం గత పాలకులు ఈ విధంగా ఆలోచన చేశారు. బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహ స్థలం ఎక్కడ పెట్టాలని వారు ఎలా మరి ఆలోచన చేశారని దాన్ని మీరందరూ ఒకసారి గమనించాలని చెప్పి కూడా నేను మనవి చేసుకుంటా ఉన్నాను. బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం ముళ్ళపొదల్లో ఎక్కడో, అమరావతిలో కాళ్ళ కింద ఎక్కడో ఆ యొక్క భూభాగంలో కింద స్థలంలో 100 కోట్లతో పెట్టాలి, అది కూడా అని చెప్పి ఊరికే పేపర్లలో గ్రాఫిక్స్ చేసి వదిలేసినటువంటి పరిస్థితి. రాజకీయంగా ఒక అంశంని పక్కదో పట్టించే క్రమంలో ఆ యొక్క అంశాన్ని తీసుకొచ్చారు తప్ప చిత్తశుద్ధితో వారు ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టలేదు. అందుకే అది పూర్తి కాలేదు. అట్లా కాకుండా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఆ స్వరాజ్య మైదాన్, గత పాలకులు అదే స్థలాన్ని వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆలోచన చేశారో ఒకసారి గమనించాలి. గత పాలకులు అదే స్థలాన్ని, అది 1000 కోట్ల రూపాయలు విలువ చేస్తుంది, అక్కడ ఒక మాల్ కట్టాలి, అక్కడ ఒక కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లు కట్టాలని చెప్పి కన్సల్టెన్సీని వేసి మరి దానికి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు కూడా ఖర్చు పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి. గుంటూరు నగరంలోని రోడ్ల దుస్థితిపై కాంగ్రెస్ పార్టీలోని ఎన్ఎస్యువై విభాగం వినూత్నమైన రీతిలో నిరసన వ్యక్తం చేసింది. బస్టాండ్ ప్రాంతంలోని గుంటూరులో గుంతలతో గుంత పునుగులు అనే వినూత్నమైన రీతిలో పునుగుల్ని వేసి తమ నిరసన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్ఎస్ఐ జిల్లా అధ్యక్షులు కరీం మాట్లాడుతూ, నేను ఉన్నాను, నేను విన్నాను, నేను చూశాను అంటూ అధికారం చేపట్టిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారం చేపట్టి 4.5 సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికీ ఇప్పటికీ రాష్ట్రంలోని రోడ్ల దుస్థితిపై ఒక కన్ను కూడా వేయలేదని ఆయన ఘాటైన విమర్శలు చేశారు. ఇప్పటికైనా తూర్పు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే, ముఖ్యమంత్రి తక్షణమే రోడ్లపై తమ దృష్టి సారించి ప్రజల నడ్డి విరగకుండా చూడాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ రోడ్లు ఏ విధంగానే ఉన్నాయి. ఇక్కడ గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా 2 సార్లు గెలిచి
ఏ అభివృద్ధి చేయకుండా రోడ్లు ఈ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మరమ్మతులు చేయకపోవడం దుర్మార్గమైనటువంటి విషయంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు గుంటూరు గుంతల్లో గుంత పునుగులు వేస్తూ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ సమీపంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు, ఆర్టీసీ డ్రైవర్లకు, అదేవిధంగా ఆటో డ్రైవర్లకు అందరికీ ఈరోజు గుంత పునుగులు ఇస్తూ ఏందయ్యా ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వస్తే నేనున్నాను, నేను తోడుగా ఉంటా అన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ పాలన ఇదా అని చెప్పి గుర్తు చేసే విధంగా ఈరోజు గుంటూరు గుంతల్లో గుంత పునుగులు వేసేటటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. గతంలో 2004లో డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేస్తూ అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నటువంటి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉండే ప్రయత్నంలో ఆయన పాదయాత్ర చేసే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక జిల్లాకి ఆయన వచ్చి తిరిగే సమయంలో వెళ్తా ఒక గుంత ఉంది. ఆ గుంతను పరిశీలించినటువంటి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరలా ఆయన ఆ పాదయాత్ర పూర్తయిన తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రిగా అయినటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక మీడియా సమావేశంలో ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వాళ్ళకి ఆ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో ఒక ఫోన్ కాల్ రావడంతో ఆ జిల్లా నుంచి ఒక వ్యక్తి ఫోన్ చేసి, సార్ మీరు ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం నాకు చాలా ఆనందకరంగా ఉందంటే మొట్టమొదటిగా డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక మాట చెప్పారు. మీ జిల్లాకు వచ్చాను నేను, మీ జిల్లాలో వచ్చినప్పుడు మీ ఎస్టీడీ బూత్ పక్కన ఒక పెద్ద గుంతుంది, దాన్ని పూడ్చారా, ఆ రోడ్డు వేశారా అని చెప్పినటువంటి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఆ జ్ఞానం కూడా కుమారుడుగా ఉన్నటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి లేదని చెప్పేసి సిగ్గుగా భావిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు అనేకమైనటువంటి హామీలు ఇచ్చారు, అనేకమైనటువంటి పథకాలు ఇస్తా అన్నారు, అనేకమైనటువంటి విద్యార్థి యువతకు మంచి చేస్తా అన్నారు. ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే గత 4.5 సంవత్సరాల నుంచి ఎక్కడికక్కడ రోడ్లు ఆగిపోయినటువంటి పరిస్థితి. గతంలో 2009లో గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి వర్గంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి మస్తాన్ వలి గారు నంది వెలుగు రోడ్లో పెద్ద ఎత్తున రోడ్డు ప్రారంభించి అక్కడ ఫ్లైఓవర్ వేసే ప్రయత్నంలో చేస్తూ ఉంటే వైఎస్ జగన్ పాలన, మైనార్టీ కులాల స్పందన అనే అంశంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడిటర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పలువురు మైనార్టీ కులాల ప్రతినిధులు హాజరై అధికార పార్టీ చేస్తున్న పాలనపై వారి అభిప్రాయం స్పష్టంగా సమావేశంలో వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కృష్ణంరాజు మాట్లాడారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనపై మెజార్టీ కులాలు ప్రతినిధులు సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అనంతరం మైనార్టీ కులాలకు సంబంధించిన కొంతమంది ప్రతినిధులు పార్లమెంటు సీటు మైనార్టీలకు కేటాయించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క మైనార్టీ సంక్షేమ పథకాలన్నీ అందరికీ చేకూర్చున్నాయని చెప్పి నేను సగౌరవంగా చెప్పుకుంటున్నాను. అలాగే మన ఈ గుంటూరు నగరంలో లోక్సభ స్థానాన్ని ఒక మైనార్టీ ముస్లింకు కేటాయిస్తే మైనార్టీలందరూ ఆయనకు తోడుగా ఉండి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ప్రభుత్వాన్ని వైనాట్ 175 కోసం కృషి చేస్తారని చెప్పి నేను ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మైనార్టీ ముస్లింల కోసం 4% రిజర్వేషన్ కల్పించిన ఘనత మన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఉంటే ఆయనకి ఒక అనుగుణంగా ఒక 10 అడుగులు ముందుకేసి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు మరియు మన డిప్యూటీ సీఎంగా మన ఒక ముస్లిం మైనార్టీకి ఇవ్వడం మరియు శాసన మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్గా మైనార్టీ ముస్లింకి ఇవ్వడం అందరికీ గర్వకారణం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. కొచ్చిలో కొచ్చిన్ ఫిష్ యార్డ్ లిమిటెడ్ యొక్క కొత్త డ్రై డాక్ ISRF ను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ. ఈశాన్యం చాలా ముఖ్యం. రాహుల్ గాంధీ నాగాలాండ్లోని మోకోక్చుంగ్ లో ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగం. అంబేద్కర్ విగ్రహంపై చంద్రబాబు మోసం చేశారు. మంత్రి మేరుగా ధ్వజం. చంద్రబాబు హయాంలో అభివృద్ధికి చిరునామాగా ఉన్న ఏపీని సీఎం జగన్ సర్వనాశనం చేశారని టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎరపతినేని శ్రీనివాసరావు ఆగ్రహం.
ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.